神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。感谢主，感谢主，大家平安，大家早上好。感谢主，我们已进入9月，很快就要年尾了。让我预备我们的心来赞美他。只有耶稣陪伴着我们，从开始到现在，除你以外，别无他人。
你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。感谢你耶稣，除你以外别无他人。我们全心全意来敬拜赞美你。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。兄弟姐妹们，你们来唱好不好？跟我们的伴唱一起唱。除你以外，别无他人，全心全意来赞美他。除你以外，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，感谢你耶稣。有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体虽然我的肉体和我的心脏我的心脏渐渐的衰退，渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远，是我的福分，直到永远，是我的福分，直到永远。感谢你耶稣，让我们觉得谁来敬拜他。我感谢你耶稣，我敬拜你耶稣，我感谢你耶稣，感谢你，我感谢你，哈利路亚，基亚那拉拉拉拉哦，
寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。有一件事我曾寻求，我曾寻求，我仍然寻求，就是一生一世，住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世，住在耶和华的殿中，有你全心全意去唱。有一件事我曾寻求，哈利路亚。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。再读一次好不好？有一件事我曾寻求的，哈利路亚。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。哈利路亚！一生一世寻求你的面，哈利路亚！感谢你，耶稣，感谢你，哈利路亚！阿门，阿门！感谢主，兄弟姐妹们，我们感到喜乐，阿门。
跟兄弟姐妹左右握个手，讲说主耶稣爱你，好不好？耶稣爱你，哈利路亚！爱你。神的应许，是眼睛未曾看见，耳朵重来，阿门。耳朵从来也未曾听见过，人的心事，哈利路亚！人的心事，更从不曾想到底，神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，阿门。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。一起拍手好吗？神的应许，是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过，人的心事，更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，阿门。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。兄弟姐妹，你们来唱好不好？神的能力，阿门！一起拍手，嘿！神的能力嘿，永无限阿量，门！他凡事都能做，昔在今在永在这处，他的权柄，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。再对一次好不好？神的能力，嘿！神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。昔在今在永在之处，昔在今在永在之处，昔在今在永在之处，他权柄永不改变。嘿，嘿，一起唱吧！耶耶耶，嘿！神的能力，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。谢谢你阿爸天父，感谢你圣洁的荣耀同在，谢谢你今早的敬拜中来造访触摸我们每一位，将一切荣耀颂赞都全归于主。我们因着你对印尼国家的怜悯和恩典心存感恩，我们请求你来拜访印尼，
知道这里的人都愿意悔改，归向你永活的真神，直到灵魂大收割真正的发生。主耶稣，我们为总统卓国威和副总统马鲁阿明祷告，愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治方面的各种决策。我们也为2024年因你选举新总统向你呼求。新总统是爱着国家、爱这里的百姓的总统，他有数天的智慧治理印尼的总统，他有敬畏之心，以致愿意释放这里的百姓来归向你，独一真神的新总统。我们相信你必会成全我们的呼求祷告，愿主赐给我们国家经济复兴、治安稳定、国家繁荣富强。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼人的天灾和人祸，恢复印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。因为国度、权柄、荣耀全是主的，直到永远。天父，我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，祝福他身心灵魂体都健壮，也保护他和他所有的家人都在你的羔羊宝血里，使他们都祝福满满。谢谢天父使杨牧师成为第3个无形界的星器，使他所凭发的话语都是从你宝座上而来，也继续使用他，使他第3个无形界推动到列国，完成主耶稣的大使命。求主祝福我们的主任牧师长许愿子医生牧师，以及他的牧养事工，借着他的牧养来使我们每一个都能成为合神心意的人。也求主祝福他身心灵魂体的健康，也保护他和祝福他们全家。也求主祝福他一生的工作，借助他来医治许多的病人，成为医生和牧养，借助传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。我们也为耶利米一代向你祷告，求主兴起年轻的一代，既被圣灵充满，又对罪绝不妥协，愿意圣洁的生活，实现他的跟随主耶稣，并采取实际的行动来创救灵魂的一般年轻人。求主在我们这个督助教会兴起这样年轻的人，也在我们的教会和学校和市区，我们的这样来兴起这样的年轻人。也求主用数天的能力高摩他们，使他们靠着你的能力来创救灵魂。我们也为我们的华语堂的会众祷告，有病的今天的医治，有需要的今天的帮助，有问题的今天的决解。也祝福这里的每一个会众身心灵魂体都健壮，家庭幸福美满，各个爱主和神心意，且走在主的旨意中。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门，阿门。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。哈利路亚，感谢主，哈利路亚。兄弟姐妹们，我们预备我们的奉献。兄弟姐妹，你们需要信封的可以举手一下，好不好？来，后面的阿姨要信封的，在我右边、左边，那边阿姨呢？后面那个，谁还需要吗？来这边，还有，来前面这个阿姨，这里，阿姨呢？看到我吗？那边，谢谢你。兄弟姐妹，你们今天有圣餐，你们在手上有没有拿到你们的圣餐？如果还没有拿到的话，可以跟我们的同工索取，好不好？好的，当我们一起预备好了之后，我要请大家一起站起来，好不好？一起来念宣告祷告，来，把你们的信封奉献放在手上，让我们一起来念：3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。
我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。请坐下，兄弟姐妹们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Mandatory Service pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Untuk kul gabungan Mandatory Service diadakan pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Telah kulihat, aku melihat kebaikan-Mu Yesus, tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang, Kau dapati, aku tetap setia. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 感谢主，兄弟姐妹们，让我们预备我们的心，要听神的话语，让我们每个脚步，神都引导着我们，阿们。他的恩典之路陪伴着我们。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵我走这人生。走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。是盼望之路。
一步又一步，哈利路亚！一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走着人生路。你爱，你手牵引我走着人生路。你爱，你手牵引我走着人生路。哈利路亚！陪伴着我们走一生的路。哈利路亚！亲爱的天父，我们满心感谢你， Dengan hati yang bersyukur Tuhan kami mengucap syukur. 因为爱我们，你带领我们前面的路， Karena kasih-Mu Engkau membimbing kami di jalan kami yang di depan. 你更是用你的手带领我们走我们人生的道路， Dengan kasih tangan-Mu yang kuat membimbing setiap hidup langkah kami. 使我们今天仍然有平安、有健康的身体来到你面前来敬拜你。 Sedang kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu. 这个时候，我们要把我们的心献给你， Saat ini kami memberikan hati kami. 我们要聆听你的话语， Kami mau mendengar firman-Mu. 求主你的圣灵充满在我们的当中， Pertolongan-Mu ada di tengah-tengah dengan 让我们 kami. 不但可以明白你的话， Sehingga kami mengerti jelas firman-Mu. 能够实行你的话在我们的生活当中。 Bahkan di dalam kehidupan kami, kami melakukan firman-Mu. 我们让我们的生活可以过一个圣洁的生活、得胜的生活，来荣耀你的名， Sehingga untuk memuliakan nama-Mu, kehidupan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. 能够造就许多的人， Juga membantu banyak orang. 更能够带领更多的人来到你面前。 Sehingga membawa jiwa-jiwa yang lebih besar kepada 我 hadapan-Mu. 们如此感恩祷告，奉告我们主耶稣基督的名求了， Nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. 阿门。 Amin. 请大家坐下。 Silakan duduk semuanya. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom semua saudara terkasih. 我非常高兴今天又能够回到你们当中来分享神的话。 Hati saya bersuka cita bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua, saudara semua. 但是我上次来跟这次来好像不同了。 Waktu kemarin saya kemari dan hari ini sepertinya berbeda. 我看到今天的人已经坐到后面去了， Wow, saya melihat saat ini jemaat duduk sampai ke belakang. 我们的人数不断的增加， Jadi jumlah dari kita jiwa-jiwa makin 我们要 bertambah. 感谢主。 Kami mengucap syukur kepada 我盼望我 Tuhan. 们每个人基督徒，每个基督徒，我们的生活能够荣耀神，能够带领更多的人来到神的面前。 Sehingga dengan memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita membawa banyak jiwa ke dalam hadapan Amin. Tuhan. Amin. 现在我们要读一段的经文，在罗马书第12章，从第1节读到第3节。 Hari ini kita akan melihat firman Tuhan di Roma ayat 12 ayat 1 sampai yang ketiga. 我相信这节经文大家都很熟悉了。 Saya percaya semua kita tahu akan firman ini. 这节经文是这样说：所以弟兄们，你们要以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉是理所当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全可喜悦的旨意。 Oke. Roma 12 ayat 1 sampai ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 今天我要用这一节的经文来跟大家一同思想的一个主题，就是把我们自己献给主。 Hari ini kita mau membahas dari firman ini untuk mengambil satu tema, yaitu berikanlah hidup kita menjadikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. 我们知道，在旧约时代，以色列人他们献祭， Kita tahu di perjanjian lama bangsa Israel memberikan persembahan yang hidup. 他们是把那些牛或者羊宰杀之后，切成块状，然后放在这个祭坛上，用火来焚烧的。 Jadi di zaman dahulu kita tahu bahwa bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu dengan binatang. Mereka akan membunuhnya dan membagi dia dengan dipotong kotak-kotak dan disembahkan di atas batu mezbah persembahan dan dibakar. 但是今天这个新约时代，我们已经不必用这种的方式来献祭。 Tetapi karena kita adalah hidup di perjanjian baru dan masa karunia, tidak perlu kita melakukan hal tersebut untuk memberikan persembahan yang benar. 因为我们的主耶稣已经为我们的罪流血，为我们献给上帝了，把我们献给上帝。 Karena atas dosa kita yang kita perbuat, Tuhan sudah memberikan dirinya, bahkan darahnya tercucur untuk menggantikan setiap dosa daripada kita. 但是保罗在这里告诉我们，我们要将我们的身体当作活祭来献给主。 Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan dengan jelas, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar. 就是我们要把我们的生命献给主，为主来活。 Dengan kata lain, hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan dan kita hidup karena Tuhan. 我们知道，在新约里面，雅各、彼得、司提反，他们是为着真理而寻道的。 Kita tahu di sini ada Yakub, ada Stephen dan juga Peter. Mereka memberikan hidup mereka. 他们是献上实际， Mereka memberikan persembahan yang nyata. 是值得我们来效法的。 Kita perlu menuruti apa yang mereka perbuat. 在主后1912年4月15日那一天， Di 1912 4月15号吗？ 4月15号， Oke, bulan 4 tanggal 15. 英国最豪华的一艘游轮就是蒂丹尼号。 Jadi satu kapal pesiar yang megah, yaitu Titanic. 从英国开到美国的航行当中， Jadi di dalam perjalanan dari Inggris dia mau menuju ke Amerika. 不幸的在大西洋的海上撞到了冰山而沉没了。 Dengan tidak beruntung, kapal pesiar ini menabrak ya di Atlantik, dia menabrak gunung es. 这也是说，当时最震撼全球的一个海难。 Ini juga satu bencana alam yang sangat mengagetkan seluruh dunia. 当这个船要沉下去的时候， Pada saat kapal ini mulai tenggelam, 船上的人都非常的紧张。 jadi semua yang ada di atas kapal itu ketakutan, khawatir. 船上的人把他们所带来的东西，不论是吃的、是用的、是药品、是首饰，全都丢到这个大海里面。 Jadi semua tamu-tamu di atas itu dengan segala yang mereka bawa, tidak peduli itu makanan, kayak obat, perhiasan atau apapun yang berharga mereka buang ke laut. 很多人在那边大声喊叫：“救命啊！救命啊 Jadi banyak di antara mereka berteriak, tolong, tolong, tolong. 很多人在那边大哭， Jadi ada yang menangis dengan sekencang-kencangnya. 很多人抢着救生圈逃命， Ada yang juga merebut ya ban penolong itu. 情况非常的混乱。 Kondisinya sangat kacau. 就在这个时候， Di saat inilah 有一位牧师，美国的牧师， ada satu pendeta hamba Tuhan dari Amerika. 他就走出来， Dia keluar, dia 他 berbicara. 就大声的喊说：“所有的基督徒出来吧，走出来吧！ Dia berteriak di antara semua kita yang orang Kristen, mari maju ke depan. 所有的基督徒都走了出来， Jadi semua yang merasa Kristen dia keluar. 他们聚集在一起， Mereka berkumpul bersama-sama, 他们在那边一起祷告，一起唱诗。 mereka bernyanyi bersama, mereka berdoa bersama.
在这样面对危险的时候，他们仍然能够亲近主。 Jadi di dalam kondisi yang sangat sukar ini dan sulit dan bahaya ini, mereka tetap ingat untuk mendekat kepada Bapa kita. 他们常说：“近乎我主我父。” Dia berkata bahwa Allah Tuhan kami, Allah Bapa kami. 这首诗，我想你们有听过了。近乎我主我父，近乎我主，意思就是说亲近主，亲近主。 Jadi di sini mungkin ada yang pernah dengar lagu ini diartikan dikatakan adalah mari kita mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. 他们一直唱到这一只船完全沉下去了。 Mereka terus melantungkan lagu ini sampai kapal ini benar-benar tenggelam. 当时啊，死了1000多人。 Di situ saat itu meninggal 1000 lebih daripada orang. 后来美国的教会就为这位牧师举行一个追思礼拜。 Jadi karena hal ini jadi orang di Amerika itu mereka mengadakan penghiburan terhadap pendeta ini. 这个追思礼拜的主持人说：“我们今天不但是要纪念这位牧师，我们更是要实行他所说的那一句话，就是基督徒站出来吧的呼声。” Jadi di sini dikatakan bukan kita cuman untuk memberi ibadah penghiburan bagi pendeta ini, tetapi kita mau melakukan apa yang ada dikatakan di mulutnya, yaitu orang Kristen majulah, orang Kristen bangkitlah. Itu yang harus kita laksanakan. 今天我们面对海难的时候， Jadi saat ini pada saat kita menghadapi bahaya, 我们面对困难、惊慌、害怕的时候， pada saat masalah datang, ketakutan datang, kebimbangan melanda, 我们面对丧胆、绝望的时候， bahkan pada saat kita putus asa, 我们面对危险、死亡的时候， pada saat kematian ada di depan mata kita, 我们每一个基督徒更应该站出来吧。 Jadi sebagai Kristen harusnya kita berani berdiri dan bangkit dan maju. 特别是今天这个充满着罪恶、道德堕落、人心败坏、不公平的事，我们更应该站出来。 Khususnya di zaman-zaman sekarang ini di mana keadilan tidak ada lagi, di mana kebenaran tidak ditegakkan lagi, di mana manusia makin biadab, di mana manusia makin jahat. 我们应该活出与众不同的基督徒的品格。 Maka biarlah kita keluar dari karakter orang Kristen yang berbeda daripada yang lainnya. 我们更应该活出主耶稣基督的爱， Kita harus menghidupkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 来证明我们与众人有不同的信心、德行以及表现。 Kita mau menunjukkan bahwa kita berbeda dengan lain. Iman kita berbeda, kelakuan kita berbeda, perbuatan kita juga berbeda. 保罗在这里提醒我们3件事情。 Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita 3 hal. 第一，不要效法这个世界， 1, jangan menyenangkan dunia 不 ini. 要学这个世界。 Jangan serupa dengan dunia ini. 第二，我们要心里更新而变化。 Yang kedua, kita memperbaharui budi hati kita. 第三，我们要查念，要明白什么是神的旨意。 Kita harus tahu dan meneliti apa sih yang menjadi kehendak daripada Bapa. 所以今天早上，我要与大家用这3句话来共勉之。 Jadi hari ini, pagi ini saya mau menyemangatkan kita semua dengan 3 hal ini. 我们要把什么来献给我们的主耶稣呢？ Nama apa yang bisa kita berikan persembahkan kepada Tuhan kita? 我们要怎么样来为主耶稣而活呢？ Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan ingini? 在这里，保罗跟我们讲，第一件事情，不要效法这个世界。 Satu hal pertama yang Rasul Paulus jelaskan di tempat ini adalah jangan serupa dengan dunia ini. 所以，我们基督徒第一件最重要的事情，就是我们不要效法这个世界。 Jadi hal pertama sebagai orang Kristen yang harus dan kita taati hukumnya adalah jangan serupa dengan 我 dunia 们 ini. 不要向这个世界看齐， Jadi kita nggak melihat apa yang ada di dunia ini. 不要随着世界的潮流来走。 Kita juga tidak mengikuti arus daripada dunia yang arus pada dunia. 今年很多基督徒就跟着世界来走。
banyak saat-saat ini orang-orang Kristen mulai mengikuti alur yang diberikan dunia. 世人做什么，我们就跟着做什么。 Jadi apa yang dilakukan orang dunia kita juga ikuti. 世人赌博也跟着去赌博。 Jadi orang dunia ini berjudi, mari dia juga ikut berjudi. 世人撒谎，我们也跟着撒谎。 Jadi orang dunia ini savang semua musuh. 世人犯奸淫， 哦 我们也犯奸淫。 Jadi dia orang dunia berzina, kita juga lakukan hal itu. 世人去相命，我们基督徒也跟着去相命。 Jadi orang dunia pergi ke tukang ramal, kita pun ikut. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们今天要坚定我们的信仰，我们要坚守神的话和基督徒的本分。 Jadi kita sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan adalah teguh pada iman kita dan pegang kuat apa yang menjadi peraturan daripada Tuhan. 我们不要受到这个社会不良的风气所影响。 Jadi jangan karena dunia ini mewarnai kita. 不要受这个社会污染的这个恶性的玷污。 Jadi jangan kita dikotori dengan apa yang diberikan dunia. 我们要有信心站立的稳， Jadi kita harus dengan teguh kuat iman kita di dalam Tuhan. 好像荷花 Jadi seperti bunga teratai. teratai. 它虽然长在一个朝之污泥的池中， Walaupun dia tumbuh ya dan berbunga di tanah yang kotor, air yang nggak bersih. 但是它不受这个污泥的影响， Tapi dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. 它还能够长出一朵很美丽、很鲜艳的花，停立在这个水面上。 Jadi di dalam air dan tanah yang kotor ini dia tetap berbunga dengan mekarnya, dengan cantiknya, dengan bagusnya. 今天我们面对这个败坏的世界，可能我们有两种的反应或者两种的选择。 Jadi di tempat ini kita ada di dunia yang biadab kayak seperti ini. Ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. 第一就是静默止黑， Jadi yang pertama adalah biarkan kebenaran itu yang menjadi kebenaran. 经不起社会的环境的影响和引诱。 Jadi yang kedua yaitu tidak mampu menghalau godaan yang diberikan dari dunia ini. 使我们与世人同流合污。 Jadi sehingga kita mau bekerja sama dengan mereka, menyerupai mereka. 第二，立志弥坚， Yang kedua, 再一次牧师。立志弥坚，坚定我们的信心。 Jadi kita kuat dan teguh di dalam iman kita. 我们不受到这个环境的影响， Sekali lagi tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang 我 ada. 们仍然能够坚定我们的信心站立的稳。 Jadi dalam kondisi apapun iman teguh kita terus ada. 我们可以活出耶稣的生命来。 Kita menghidupi kehidupan Kristen di dalam setiap langkah hidup kita. 所以各位亲爱的弟兄姐妹，我们对这个环境的反应，全都是在乎于我们一念之间的选择。 Jadi di tempat gimana kita bereaksi di dalam kondisi ini semua yaitu pilihan Anda saat itu juga. 所以，我们基督徒，我们要有立场，我们要有原则。 Kita perlu tahu prinsip-prinsip hidup kita. 保罗在这里提醒我们，不要效法这个世界， Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita tidak serupa, jangan serupa dengan dunia ini. 要用神的话，要活出神的话，要以神的话成为我们生活的准则。 Jadi biarkanlah apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan menjadi dasar daripada kehidupan kita. 今天这个社会是一个贪污的世界， Hari ini dunia ini adalah dunia yang penuh dengan korupsi. 许多的官员都贪污。 Jadi banyak ya pejabat-pejabat yang korupsi. 我们看，不但在印尼，在外国有很多官员贪污的。 Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara-negara juga terjadi hal ini. 印尼政府在不久前 KPK 就大量的抓捕这些贪污的人。 Jadi di pemerintahan kita Indonesia kita tahu ya KPK itu banyak sekali menjara menangkap koruptor-koruptor ini. 所以有很多贪污的官员已经被送到监牢里面。 Jadi banyak yang melakukan korupsi ini sudah dimasukkan ke dalam penjara. 今天犯罪的行为、不良的风气， Jadi saat ini orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan yang tidak benar, 就好像贪污啦、偷情啦、犯奸淫啦、吸毒啦、赌博啦，
Jadi banyak seperti korupsi, penjinahan, pengfitnaan, semua yang dilakukan. 陷害人啊，不公平的事都不断的发生在社会的各阶层里面。 Jadi yang tidak kebenaran, yang ketidakadilan juga terjadi dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan orang-orang saat ini sedang melanda dunia ini. 也发生在许多的家庭当中， Dan bahkan terjadi juga di banyak keluarga-keluarga. 更发生在一些基督徒的身上以及教会里面。 Jadi makin terjadi di dalam gereja bahkan kepada anak-anak Tuhan. 这是非常可惜、可叹的事 Jadi 情。 ini hal yang sangat disayangkan. 这种的风气不但使到这个社会混乱， Jadi kondisi seperti ini memporak-porandakan dunia. 也使到许多的家庭破裂， Sehingga banyak keluarga juga terpecah berai. 更使到许多的弟兄姐妹、许多的教会失去了美好的见证。 Jadi bahkan juga banyak daripada kesaksian-kesaksian yang bagus hilang karena ini. 所以，我们每个基督徒，我们要有主张，我们要有立场，我们要有原则。 Jadi kita sebagai orang Kristen, mari yuk kita punya visi kita tahu kita harus berdiri seperti apa. Kita harus tahu pasti. 我们要成为一个能够实行真理的基督徒， Kita harus menjadi seorang Kristen yang menegakkan keadilan. 就好像海水虽然是咸的， Seperti air laut ya, walaupun air laut itu asin, 但里面的鱼啊，一点咸味都没有。 tetapi air yang di dalam, ikan yang di dalam air tersebut sedikit pun tidak asin. 我们活在这个污秽肮脏的社会里面， Kita boleh hidup di dunia yang kotor ini, 特别是我们是神的儿女， khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, 已经被神所拣选的， bahkan kita adalah orang-orang pilihan daripada 被神的 Tuhan, 宝血所洁净的， bahkan dengan darah Dia yang kudus menguduskan setiap kita, 并且我们在教会里面参与圣工的， sebagaimana juga kita mengambil bagian daripada 在 pelayanan di 侍奉 gereja. 上有份的弟兄姐妹们， Jadi setiap bagi kita yang menjadi pelayan daripada Tuhan, 我们 pengerja 要 di 更加 gereja, 的小心， mari kita harus lebih berhati-hati 我们 lagi. 不要效法这个世界。 Jangan kita serupa dengan dunia ini. 还有保罗第二告诉我们要心意更新而变化。 Jadi ada lagi yang kedua yaitu mari kita perbaharui budimu. 哥林多后书第4章16节说：“我的肉体虽然渐渐的朽坏， Jadi 但我的内心却是一天新似一天。 Jadi di Korintus 后书 di 2 2 Korintus Korintus 10 ayat 42第 Korintus 4章第16节。 di ayat yang ke-16 dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiri kami semakin merosot 不是 namun 不是， 不是这题哥哪一个牧师林多后书第4章第16节。对我们是印尼文是这个后书后书不是前书哦。呀，2 Korintus 2 Korintus 4 ayat 16 Ya. 印尼文是这样牧师你在讲中文哦我先跟你对照这节圣经是说，虽然我们的肉体渐渐的朽坏，但是我们的内心却是一天新似一天。 对sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. 这是一种积极追求长进的一个态度。 Jadi ini adalah attitude yaitu di mana kita mau berubah, kita mau maju. 我们常常有一个错误的观念， Kadang-kadang kita memiliki persepsi yang salah. 我们常常以为我们内心的意念、我们的思想不比我们外表行为、生活行为的重要。 Jadi mungkin kita merasa bahwa apa yang ada di dalam hati kita ini tidak terlalu penting dibandingkan apa yang kelihatan. 所以我们常常就会放纵我们的意念，放纵我们的思想。 Jadi kadang-kadang kita mengabaikan apa yang ada di dalam batin kita bahkan pikiran kita. 其实，在神的眼光当中，我们外表心里的意念，我们的思想，跟我们外表的生活行为是一样重要的。 Tetapi sebenarnya di hadapan di mata Tuhan apa yang ada di dalam pikiran kita, budi pekerti kita sama pentingnya dengan apa yang ada di luar. 心里的意念是指我们一个人的人格、我们的观念、
我们的意志、我们的思想。 Jadi kita punya pemikiran, kita punya budi, kita punya budi pekerti, itu semua itu melukiskan karakter daripada orang tersebut. 人的外表虽然能够改变， Kita bisa mengubah wujud dari luar kita, 但是我们的内心未必能改变。 tetapi apa yang ada di dalam hati kita belum tentu kita bisa ubah. 各位亲爱的弟兄姐妹，神所要的不单是我们外表行为的改变，上帝更要我们内心意念、思想、人格上的改变。 Jadi Tuhan bukan cuma menginginkan perubahan daripada kelakuan kita yang di luar, tetapi yang lebih terutama yaitu yang di dalam itu juga harus diperbaharui. 以前我们的内心是诡诈的，现在已经诚实了。 Pada dulu mungkin kita punya pemikiran yang miring, tapi sekarang mungkin kita sudah dewasa, sudah berubah. 以前我们是自私的，现在我们成为了有爱心。 Dulu mungkin kita egois, tapi saat ini kita memiliki belas kasihan. 以前我们是凶恶的，现在我们已经有温柔了。 Dulu mungkin kita penuh dengan amarah, saat ini kita sudah penuh dengan kelemah lembutan. 以前我们是骄傲的，现在我们已经成为谦卑了。 Dulu mungkin kita semua sombong, tapi saat ini kita sudah berubah menjadi rendah hati. 这些心理的意念啊，品格上的改变，能够使我们的生命更新，也能够使我们的生命突破。 Jadi di dalam semua perubahan yang tadi kita sebutkan, percayalah itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita dan membawa terobosan di dalam kehidupan kita. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们要如何来更新我们心里的意念呢？ Bagaimana saudara semua kita memperbaharui keinginan kita di dalam hati? 有2方面。 Ada 2 hal. 第一，我们每个人要自我反省。 Satu hal yang pertama, mari yuk kita koreksi diri. 人因为不能长进，就是因为没有自我反省。 Jadi manusia tidak berubah, manusia tidak maju, itu karena dia tidak mengoreksi diri sendiri. 我们常常喜欢照着我们所想的去说话、去行事。 Seringkali kita memilih untuk berbicara atau berkelakuan dengan apa yang kita mau sesuai dengan hati kita. 我们不要自我反省。 Jadi kita nggak mau mawas diri atau koreksi diri. 大卫是一个我们的榜样。 Raja Daud juga salah satu pedoman panutan bagi kita. 大卫他在诗篇139篇23节、24节那边说：“主啊，求你鉴察我，知道我的心思，试验我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。” Di Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." 这一节经文是一首很好听的诗歌。 Di ayat ini ada lagunya yang sangat indah. 我不知道你们有没有听过这首诗， Apakah saudara pernah mendengarkan pujian ini? 或者你们当中也有人会唱这首诗歌？ Adakah dari saudara yang bisa menyanyikan lagu ini? 这首诗歌是这样唱的。 Ini begini caranya disanyikan. 如果你能够唱，你就跟着我来唱， Kalau Anda tahu, yuk mari kita nyanyi bersama. 不要让我这个不好的声音来独唱。 Bolehlah musuh. Jangan biarkan pendeta menyanyi sendiri ya. 主啊，求你鉴察我，知道我的心思，思念我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。我们鼓掌鼓掌好不好？很好听啊，牧师。这个我不是很会唱歌的人啦啊， Saya bukan orang yang pintar bernyanyi. 但是我愿意从我的心唱出来。 Tapi saya mau dari hati saya paling dalam menyanyikan untuk Tuhan 我 kita. 希望这一届圣经节这一首歌能够成为
我们每个基督徒在上帝的面前向神认罪的祷告。 Jadi saya mau dengan ayat ini, dengan pujian ini, semua kita boleh mengaku dosa kita di hadapan Bapa. 就是我们能够像大卫一样的，在神的面前向神认罪祷告的话， Jadi kita juga boleh seperti Raja Daud di hadapan Tuhan, dia mengakui segala dosanya. 我相信我们每个人就能够达到心意更新而变化的目标。 Saya percaya dengan begitu adanya kita melakukan dan mencapai apa yang menjadi perubahan di dalam kehidupan kita, pikiran kita, dan semua yang ada dalam kehidupan kita. 除了自我反省之外， Jadi selain kita mengoreksi diri kita, 我们还要多多读经，多多祷告。 kita harus terus banyak baca firman, banyak berdoa. 因为上帝的话是能够使我们得到自由。 Jadi firman itu memberikan kita kemerdekaan. 诗人说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。” Jadi orang berkata bahwa firmanmu adalah pelita bagi jalanku. 如果你殷勤读经祷告的话，就有真理的光来引导你走前面的道 Jadi 路。 kalau kita terus berdoa dan baca firman, maka kebenaran itu yang akan menuntun setiap langkah jalan kehidupan kita. 使你不自己跌倒。 Sehingga kita tidak terjatuh. 今年为什么有些基督徒犯罪跌倒呢？ Kenapa saat ini banyak orang Kristen yang jatuh bahkan berbuat dosa? 就是因为不读圣经、不祷告。 Karena dia tidak membaca firman dan dia tidak berdoa. 神的话不但能够引导我们走前面的道路，也能够使我们得到释放、得到自由。 Jadi bukan hanya menjadi penuntun di jalan kehidupan kita, tapi kita mendapatkan kebebasan melalui 更是 firman 能够 Tuhan itu. 赐给我们能力去过一个圣洁得胜的生活。 Lebih lagi menjadikan kita mampu melakukan hidup yang kudus dan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. 所以我们不但不要效法这个世界， Jadi kita bukan hanya tidak mau serupa dengan dunia 我 ini, 们还要心意更新而变化。 jadi kita mau memperbaharui budi kita untuk menjadikan satu perubahan yang baik. 保罗第三告诉我们什么呢？ Yang ketiga, Rasul Paulus berkata 他 apakah? 说要察念何为上帝善良、纯全可喜悦的旨意。 Jadi kita mau melakukan apa yang baik dan kita tahu yang berkenan bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. 什么是察念呢？ Jadi apa sih yang disitukan kita membedakan? 就是我们要明白神的旨意， Kita harus mengerti kehendak daripada 要 Bapa 知道 kita. 神的旨意是什么。 Kita harus tahu kehendak Bapa itu apa ya? 就是说，我们要讨神的喜悦，行神所喜悦的 Jadi 事。 kita mau menyenangkan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan minta. 保罗这句话有两个意思。 Jadi ada dua arti di tempat ini yang Rasul Paulus 第一就 sebutkan. 是说，我们不但要明白神的话，我们还要真正的去实行神的旨意。 Jadi yang pertama dikatakan dengan bukan hanya kita mengerti tetapi kita mau melaksanakan dan melakukannya. 第二， yang 我们 kedua 要以神的话成为我们每天生活的准则。 Jadi sebagai kompas di dalam kehidupan kita setiap hari. 所以，我们一切的生活要力求善良、纯全，让上帝可以得到喜悦。 Jadi kita mau melakukan apa yang hanya diperintahkan Tuhan dan yang hanya mampu menyenangkan hati Bapa kita. 哥林多前书第10章31节说：“无论做什么，和吃和喝，都要为着荣耀上帝而行。” Jadi di 1 Korintus 10 ayat ke-31, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 还有哥罗西书第3章16节说：“无论做什么，都要从我们的心做出来。” Jadi juga di Kolose 3, di bahasa Mandarinnya kita yang ayat 17 ya saudara-saudara. Jadi di Kolose 3 ayat 17 di sini katakan, dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在每天的生活当中，我们要做一件事情，我们要常常这样的自问自己。 Jadi saudara terkasih, setiap hari apapun yang kita lakukan, mari yuk kita memberikan pertanyaan seperti ini.
我们要问：我这样做能够得到神的喜悦吗？ Jadi kita mau bertanya seperti ini, perbuatan yang saya lakukan apakah ini menyenangkan hati Bapa? 我这样做今天能够荣耀上帝的名吗？ Hari ini apa yang saya lakukan mampukah itu untuk memuliakan nama Bapa? 这样就会帮助我们达到上帝所喜悦的一个标准。 Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini maka kita akan mencapai standar daripada yang Tuhan berikan. 有一位很出名的圣公会的布道家， Jadi ada seorang evangelis, Ya, ya ada seorang evangelis. 他的名字叫做施布真牧师。 Namanya adalah Sepuzen. 呀，施布真啊，你就翻译 Ya, 施布 就翻，jadi saya terjemahin Sepuzen aja ya. 呀，他原来是一个吸烟的牧师啊， Jadi dia awalnya itu seorang pendeta yang merokok. 所以有一间工厂呢，就用他的名字来出产一种香烟。 Jadi ada satu pabrik memakai nama dia untuk mengeluarkan merek daripada rokok ini. 就是施布真香烟。 Jadi disebutkan namanya Sepuzen rokok. 一方面是用来打广告的， Jadi satu sisi untuk memberikan iklan, 一方面呢是要讽刺那些反对吸烟的基督徒。 jadi ada satu lagi untuk fungsi itu kayak menyulut orang-orang yang tidak mendukung perokok-perokok ini. 后来这一位牧师他知道他像吸烟不能荣耀上帝， Karena akhirnya pendeta ini sadar bahwa dengan dia merokok tidak memuliakan Tuhan, 他叫许多人叛变了， dia membawa orang-orang ke jalur yang nggak benar. 所以他心里非常的难过。 Di hati dia itu sangat sedih. 他来到神的面前，他认罪，他祷告，他悔改， Jadi di hadapan Tuhan dia datang dan dia mengakui kesalahannya, dia bertobat. 因为他知道这样做不能荣耀上帝的名，不能得神的喜悦。 Karena dia bilang ini tidak memuliakan Tuhan, bahkan ini tidak menyenangkan hati Bapa. 各位亲爱的弟兄姐妹， Jadi saudara yang terkasih, 就是今天我们不效法这个世界的话， kalau saat ini kita tidak menyerupai dunia ini, 我们就能够突破自我，更新我们的生命。 maka terobosan dalam hidup kita untuk terobosan hidup yang baru, yang baik itu kita lakukan. 起了一个长进的心。 Dan juga mempunyai hati yang dewasa. 所以，我们今天要把自己献给主的话， Jadi hari ini kalau kita ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, 第一，我们就不要效法这个世界。 satu, jangan menyerupai dunia ini. 教会世人贪心，我们不要跟着他贪心。 Orang lain maruk, kita jangan ikut maruk. 世人去撒谎欺骗，我们不要跟着他们去欺骗。 Orang lain berbohong, jangan kita ikuti. 世人做什么不好的，我们不要跟着。 Jadi orang dunia apa yang dilakukan tidak baik, jangan kita 我们不 ikuti. 效法他们， Kita tidak mau serupa dengan mereka. 我们不要随着这个世界的潮流来走。 Demikian juga kita tidak mau mengikuti arus yang diberikan dunia ini. 还有保罗告诉我们，第二，我们要心意更新而变化。 Jadi dikatakan lagi yang kedua, perbaharuilah budimu. 我们要心意更新而变化，那么我们就要自我反省。 Jadi pada saat untuk memperbaharui budi pikiran kita, mari kita mawas diri, koreksi diri. 还有我们要多读圣经，多多的祷告 Kita，juga harus banyak baca firman dan bahkan kita harus banyak-banyak berdoa. 以神的话来引导我们走前面的道路。 Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kaki kita. 到了最后第三点，我们要查念，我们要明白什么是神的旨意。 Jadi yang ketiga adalah kita mampu membedakan apa yang menjadi kehendak Bapa dan apa yang tidak menjadi kehendak Bapa. 寻求的神的旨意， Carilah apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. 实行神的旨意， Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Bapa. 让我们每个人在我们的生活当中， Sehingga 我们能够荣耀神的名。 Sehingga setiap daripada kita di kehidupan kita sehari-hari hanya memuliakan nama Bapa kita. 愿我们今天早上每个基督徒，我们在座的弟兄姐妹们，我们都能够把我们的生命来献给主。 Saya berdoa semoga semua saudara-saudara yang hadir pagi hari ini, setiap kita tidak terkecuali memberikan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik dan 让 benar. 我们的生活可以荣耀主耶稣的名， Demikian juga sehingga kehidupan kita boleh hanya memuliakan nama Bapa kita. 能够造就别人， Memberkati banyak orang. 能够使神得着荣耀。 Sehingga Allah Bapa kita hanya dialah yang dimuliakan.
我相信今年如果我们每个人去实行这3件事情，我相信有一天我们的教会已经没有地方做了， Amin. 不够做了。 Amin. Saya percaya kalau setiap daripada kita ambil porsi itu, setiap daripada kita ambil bagian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, satu hari tempat ini akan penuh dan tidak cukup tempatnya. Amin. Amin. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们感谢你。 Bapa Allah kami yang terkasih, kami mengucap syukur. 今天借着短短的信息分享，让我们知道，我们每个基督徒，我们都应该把自己献上给你。 Melalui waktu yang singkat, firman-Mu yang singkat, yang simple Tuhan, biarkan kami sadar dan tahu kami harus menyenangkan hati 把我 Bapa. 们的生活献给你， Kami memberikan kehidupan kami, persembahkan kehidupan kami kepadamu. 来荣耀你的名。 Sehingga memuliakan nama Bapa. 求你帮助我们能够不效法这个世界， Tuhan bantulah kami untuk tidak serupa dengan dunia ini. 不跟着世界的人来走， Bantulah tidak melakukan apa yang dilakukan dunia ini. 让我们能够心意更新而变化。 Sehingga kami diperbaharui budi pikiran kami. 我们需要在你面前自我反省， Kami mau di hadapan-Mu Tuhan, kami mau koreksi diri. 我们需要多多读圣经、祷告，你的话来引导我们的道路。 Bahkan kami mau terus membaca firman, kami mau terus berdoa sehingga itu menjadi gaya hidup daripada kehidupan 还 kami. 有，我们要明白神你的话语， Kami mau mengerti firman-Mu Tuhan. 行你的旨意， Kehendak-Mu yang kami laksanakan. 让你在我们的生活上得到喜悦。 Semoga apapun yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. 我们将祈求、祷告，奉靠主耶稣基督的名求 Kami 的。 berdoa dialaskan nama Bapa, Putra, 我们 nama Yesus. 同心来说 Kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin, 求 Amin. 神祝福他的话语。 Biar Tuhan yang memberkati firman-Nya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 让我们来进入我们的圣餐， Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. 弟兄姐妹，让我们来预备我们的心。 Semuanya sudah dapat roti anggur. 请问大家都已经拿到了吗？哎，不好意思，那边还有，前面还有，后面那 Ya, 里还 boleh 有。 angkat tangannya di sebelah 不好意 belakang. 思，你还没有拿到的可以举手吗？让我们可以看到你的手，所以我们可以把那个饼跟杯拿到你的手里。 Bapak Ibu di Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 亲爱的弟兄姐妹们，这一个圣餐是主耶稣自己的圣餐。 Suatu sakramen yang mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan. 这个圣餐，如果是你讨神喜悦的话，他会大大的祝福你们。 Melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. 透过这个圣餐，我们已经打败了魔鬼， Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. 他已经无涯了，他也没有能力了。不好意思，后面还有一个，后面红色的阿姨还有，自己举手。yang di belakang Pak, ibu yang baju merah. Oke, 那一群。 Sudah semua? 不好意思，你可以把你的手举高一次吗？好，谢谢，不好意思。Tolong pekerja bisa dilihat di sebelah situ, terima kasih. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. 每天当我们进入这个圣餐的时候，主耶稣是这样子的提醒我们， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, 让 kata 这 Tuhan 所有的 Yesus. 一切来纪念我，这样是主耶稣说的。 Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur. 让我们用感恩的心来纪念我们的主耶稣。 Kita tundukkan kepala. 我们来低头， Siapakah kami ini Tuhan? 就是我们到底是谁呀？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang 我们未 berdosa. 认识你的时候，我们所有的人都是罪人， Upah dosa adalah maut. 我们都是应该死去的。 Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. 但是因为你是无罪的神，因为我们你变成有罪， Engkau harus turun dari surga mulia mati menggantikan 你必 kami. 须要从天堂荣耀的天堂降临下来，来赎罪我们所有的 Sungguh 罪。 Tuhan betapa baiknya Engkau 就是你 itu. 如此的美善， Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua 今天你再一次来提醒着我们， bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. 你的荣耀正在大大的浇灌你的教 Kemuliaan-Mu 会， sedang turun atas bumi 你 ini. 的荣耀大大的关照这个全地。 Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. 也天父，我的阿爸父，你如此的美善， Kami mengasihi-Mu 我 Tuhan. 们如此的爱你。 Bapak Ibu next Tuhan Yesus, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 亲爱的弟兄姐妹们，我们当拿到这个圣餐的时候，用你对的态度来领受。
Oleh karena itu kalau saat ini kita diingatkan ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi 之 Tuhan. 所以如果现在主耶稣或者圣灵在提醒你说你有做不对的， Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. 请你在他的面前让我们饶恕，让我们请求他饶恕我们。 Ampuni kami Tuhan. 主耶稣原谅我们， Ampuni 原谅我 kami. 们，原谅我们，饶恕我们。我们请求你的原谅，主耶稣。我们当做的时候，我们可能是不小心做，或者我们故意做的。我们请求你的原谅，你原谅我们，你饶恕我们，你怜悯我们，请你原谅我们。谢谢你，谢谢你，谢谢你。 Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. 耶稣，请你原谅我们， Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. 使得我们配得领受你的圣餐。 Berkati jemaatmu, 祝福你所有的教友， berkati pelayanmu. 你祝福你所有的同工。 Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. 我们带着满满的喜悦、满满的高兴来到进入你的圣餐。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 这个圣餐呢，针对给一些已经相信的信主。 Kalau ada anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan 请 kudus. 你如果是有小孩子12岁以下的话，请不要领受这个圣餐。 Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. 来，我们邀请大家一起起立。 Kita siapkan roti kita. 当我们预备了我们的饼， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 因为我已经从神而来得到了所说的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 我当着传给你们的，愿他拿起饼来， Kita angkat roti di tangan kanan kita 让我 tinggi-tinggi. 们把饼拿高。 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 然后主耶稣注谢了，以及他剖开了，又说了， inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体，为你们死的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行。 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 那我们刚才剖开的这个饼，不是我们跟神的信约吗？ Kita makan dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 奉主耶稣基督里面，我们来领受。 Kita siapkan cawan di tangan kanan kita. 我们来预备我们的杯，拿起，用右手拿起来。 Sudah bisa buka semuanya? 大家好了吗？可以打开吗？ Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 那我们把这个杯举高。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后他也是照着拿杯，又说： cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这个杯就是用我的血所立的新约。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan 你们 aku. 每逢喝这的时候，要如此的行来纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Sehingga bukankah cawan pun pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur 亲爱的弟 adalah 兄姐妹 persekutuan 们， dengan 这个 darah 杯 Kristus? 不是我们以我们神的新约吗？ Mari kita minum dalam 让 nama 我们 Tuhan 来 Yesus. 领受，奉主耶稣的名。 Mari kita ucapkan syukur. 那我们开口来感谢主， Terima 开口来感谢 kasih 主。 Tuhan. 如果你会说方言的话，请你用方言来感谢主；如果你不会方言的话，用你的话，你跟神感谢主。谢谢你，主耶稣。哦，谢谢你，主耶稣，谢谢你如此的好，谢谢你的宝血，谢谢你的身体。我们不配，我们不配，但是因为你，我们成为配的，我们配的领受你所有的话语。谢谢你，主耶稣，谢谢你的宝血，谢谢你的身体，谢谢你的肉体为我们死去，为我们牺牲。谢谢你，谢谢感谢你，主耶稣，谢谢你。Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 耶稣，请领 terimalah 受 pengurapan 领 dari 受 Tuhan. 从神而来的恩膏，领受从神的恩膏，他的爱，他的宝血，他的力量。
感谢你，主耶稣，颂赞荣耀单单归于我的主，颂赞荣耀单单归于我的主，颂赞荣耀单单归于我。Terima kasih Tuhan. 谢谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你主耶稣， Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan 谢 Tuhan. 谢你的救恩赐予我们， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu 谢 Tuhan. 谢每一次的祝福你赐下于我们 Terima，kasih untuk kesembuhan, 谢谢你的医治， kelepasan, 谢谢你的释放， jawaban doa, 还有我们你的答案，然后你的力量， pengharapan yang 我 baru. 们的新的盼望。 Kau berkati jemaat-Mu 你祝福所 berlimpah-limpah 有你的 Tuhan. 教友在这里的儿女们，祝福 Kami 他 akan 们满 pulang 满。 bersorak-sorai. 当他们回去的时候，他们带着满满的喜悦回 Kau 家。 mengasihi kami semua. 主耶稣，你爱他们，你爱他们， Tutup bungkus kami dengan kuasa darah 用 anak 你的 domba 宝 Allah. 血来保守我们， Jauhkan kami dari si jahat. 让我们远离这个世代，远 Kau 离这个魔 berkati 鬼。 keluarga-keluarga. 你祝福这边所有的家庭， Para suami mari angkat kedua tangan. 先生们，请你举手。 Tuhan memberkati para suami di 耶稣， tempat 你 ini. 祝福这所有的先生所举手的， Jadi imam raja dan 让 nabi 他 dalam 们 rumah 成为他们 tanggamu. 一家之主来荣耀他 Diberkati 们。 pekerjaan usaha dan 让 bisnismu. 他们的生意，他们所做的一 Diberkati 切 rumah 都被你 tanggamu 大大的祝福。 Diberkati kehidupanmu. 他们的生活， Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat 不管 berhasil. 你做的是什么，主耶稣让他成就在你的 Para 生 istri 命 mari 里。 angkat kedua tangan. 所有的太太们，让我们举手。 Tuhan juga memberkati para istri di tempat 耶 ini. 稣，你祝福所有的太太 Menjadi 们， tiang doa dan penolong 让 bagi 他 suami 们 dan 成 keluarga. 为贤内助，他们能够成为祷告塔。 Menjadi potok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. 在他们的当中，他们带着甘甜苦的。 Diberkati 一些希望 kehidupanmu. 他们的人生也被你祝福。 Melalui engkau nama Tuhan 透过 dipermuliakan. 他们，你的名被荣耀。 Anak-anak muda dan yang belum menikah angkat 现 kedua 在的 tangan. 年轻人未婚的，请你举手。 Tuhan kau melihat anak-anak muda di tempat ini. 耶稣，你看到你的 Generasi 手， penerus di tempat 他 ini. 们的心 Pengurapan Daniel 从 lebih 但以 cerdas. 利 Turun 更 atas 加 mereka. 倍的聪明， Pimpin 加 mereka 倍 Tuhan 给 untuk 他们 naik dan tidak 帮助 turun. 他们， Menjadi 领 kepala 导 dan 他 bukan 们， ekor. 让他们 Bagi 能 yang 够 belum 心 punya 里所 pasangan, 说 kau 的。 siapkan 还 pasangan 没有 yang 配偶 sepadan. 的，主耶稣，你给他们，你赐给他们配 Semua 偶。 jemaat mari angkat kedua 所有的弟 tanganmu. 兄姐妹，让我们一起举手， Dengan iman, 用我们的信心。 hamba percaya 我仆人相信， yang sakit sudah 有 disembuhkan. 悲痛的主耶稣医治了， Yang berbeban berat sudah menerima jawaban 有 doa. 重担的主耶稣释放 Yang 了， terikat sudah 有 dilepaskan. 被捆绑的主耶稣让你得自 Hamba 由。 berdoa 我们仆人祷告 seluruh，jemaat 所 GBP 有中 Mandarin 文堂的教友， diselamatkan oleh Tuhan 主耶 Yesus. 稣已经得着了。 Kami mengucap syukur 我 atas 们谢 segalanya. 谢你，主耶稣， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus. 主耶稣基督的圣名， Amin. 我们一起说 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 阿门，把最高的热烈归于我们的主。 弟兄姐妹，大家请坐。Atas nama Gembala CK7, atas nama juga Pak Pendeta Willy, Pak Beni, dan kami semua para pengerja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Elim Jonathan yang telah memberkati kami pagi hari ini. Sia-sia Pak Muse, juga terima kasih Bu Naomi yang telah menerjemahkan. Nah, nanti kita akan berdoa untuk yang ulang tahun di bulan yang lalu, bulan Agustus. Tapi sebelum itu, kami ingin mengenal jikalau ada yang pertama kali beribadah di gereja Mandarin Service CK7. 我们要认识，如果你们有第一次来到这个教会华语堂 Mandarin Service CK7， 可以请站起来，站起来呀！哇，谢谢欢迎，欢迎，谢谢，有第一次来到教会的，请你们有起来，那个弟兄，ada lagi jangan malu，不要害羞，我们是一家人，对，让我们认识好不好？我们是一家人，然后不要害羞，我们认识你好不好？欢迎欢迎，主耶稣祝福，呀，哈利路亚，哈利路亚。
Ya, kita berdoa dulu untuk pembicara, untuk pendeta Pak Elim. Omoniosin tau kau Muse Pak Elim ya. Mari kita angkat omen ciso. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pak Elim Jonathan yang telah memberkati setiap kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kami. Sehingga kami dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ni cufu Pak Pendeta Elim Jonathan 的侍奉，一家人，他的孩子，他的孙子，他的教会， kemanapun hamba-Mu pergi, kuasa, perlindungan, darah Yesus menyertai hamba-Mu, dan banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, Kau berkati Bu Naomi yang telah menerjemahkan, tambah-tambahkan pengurapan kasih karunia, hikmat, kemampuan, excellent, spirit Tuhan atas Bu Naomi. Dalam nama Yesus. Amen siang sinda, ichi huanhu. Amin, amin. Nah, kita mau berdoa untuk yang ulang tahun bulan Agustus. 8月份生日的8月份的寿星有吗？有没有来8月份生日的？可以上去，可以上来，邀上来。大家一起过上。ayo Pak John Afu, 还有 Pak 吗？ Benny, 还有8月份生 Pak 日 Benny 的 kita mau 吗？ doakan. Pak Willy masih ada? Nanti Pak Willy yang doakan. Oh, oke. 还有吗？还有没有8月份 Siapa 生日 lagi 的？ 8月份？邀请你们一起过来。来我们一起不要害羞，来庆祝我们好不好一起祷告好不好？我们领受从神来而来的祝福好吗？别怕，别担心，来。生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，还有没有？生日快乐，生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐。Yuk kita doakan sahabat-sahabat Yuk, kita. jemaat boleh angkut Kita- bangkit 可以 berdiri. 邀 kita 请大 berdoa 家 yuk. 起来吗 Kita？来， arahkan 我们 tangan. 把手向他们，为了他们祝福。 Oke, kita arahkan tangan. Bapa dalam surga, 亲爱的天父， kami ucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. 感谢你这样子喜乐的一天。 Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus. 我们为这一些8月份的寿星来祷告。 Kami kau bahwa hidup kami adalah kasih karunia 我 Tuhan. 们知道我们能活到今天是你的 Hidup 恩典。 kami adalah anugerah 再 Tuhan. 次，因为神的恩典，我们可以 Kami 存 ada 在今 sebagaimana 天。 kami ada 我们今天如此 karena 有， anugerah-Mu 因为 Tuhan. 神的恩典在我们 Bila 里面。 Tuhan membuat berbeda 因为主耶稣让我们跟别人 kehidupan 不一样。 anak-anak-Mu yang berulang 基 tahun 督 ini 徒他们这些寿星的人生不一样， dengan yang belum mengenal Engkau Tuhan. 跟你那些还未 Sehingga 认识 hidup 主的 kami 人， menjadi berkat, 我们会成为别人的祝 menjadi 福， garam, 我们会成为别人世上的盐， menjadi terang 我们也成为世上的 dimanapun 光。 Engkau taruh hidupan 不 kami. 管你让我们在哪个地 Sebagaimana 方， firman Tuhan 因为 tadi 你 sampaikan, 的话语刚才 kami 说过， tidak serupa dengan 我们 dunia 不 ini. 效法这个世界， Bukan dengan kekuatan 不 kami, 是因为我们的能力， tapi oleh roh-Mu 乃 yang di 是 dalam 因为 kehidupan kami. 神的圣灵在 Sehingga 我们 kami 里面， memperbaharui pikiran 使得 dan 我 akal 们 budi kami. 更新了我们的 Kami 意 dapat 念， mengenal 我们能够认识 mana yang baik, 哪一个是好 yang 的， berkenan kepada Tuhan. 哪一个是讨神喜悦的。 Engkau 你 berkati, 祝福， tambah kenampakan hikmat, 祝 kasih 福加 karunia, 倍，星星加倍恩典。 Hendratan, Pak Hendra， Ibu Pauline, Pauline， Ibu Hakim, Pak John Pak Afu, Jo Afu， Ibu Dina, Ibu Dina， Ibu Mira, Ibu Mira， Joy,
Terima kasih Tuhan untuk nama-nama yang berulang 刚才 tahun, 我们所受新的， baik 谢 yang 谢 hadir 你 depan ini maupun yang 他们 tidak hadir. 来了，还是 Dalam 没 nama 来的。 Tuhan 奉主耶 Yesus, 稣基 Engkau 督的名， berkati 你祝福 kehidupannya, 他们的人 masa 生， depannya, 他们的未 keluarganya, 来， apa 他 yang 们的家 kerjakan 庭，他们 berhasil 所做的一切， dalam nama 都是 Bapa, 奉主耶稣的 Anak 名 dan Roh 成 Kudus. 就，成就 Haleluya. 哈利路亚。 Amin, amin, Selamat amin. Selamat kuala. Selamat kuala. Selamat ulang tahun Pak, selamat tahun, selamat tahun. 请坐下，兄弟 Selamat 姐妹， ulang 请 tahun 坐下。 Pak. 生日快乐，生日快乐 ，Happy birthday. Haleluya. 感谢主。 Oke, nanti jemaatnya ininya bisa ya dimakan yuk. Oke. Ya, udah. Thank you ya. 请回座，谢谢你们。 Haleluya, 等一 haleluya. 下蛋糕会分给你们哦。 Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. 我们要结束我们的聚会，让我们一 Kita 起 angkat 站 tangan 起来， kita untuk 让我 terima 们把 berkat 手 dari Tuhan. 举高，让我们得从神而来的祝福。 Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. 从身上就是神给我们祝福我们， Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus 在他的 Kristus. 独生子里面得到的安慰， Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus 以及甜美的关系与圣灵， menyertai kita mulai saat ini 从今 sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam awan-awan yang 直到主耶 permai. 稣再次来在我们的里面。 Mari kita yang percaya 我 berkata, 们所相信的一起 Amin. 说阿门。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus 兄弟姐妹 memberkati. 们， Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa.
Contohnya penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在、今在、永在之主，他权柄永不改变。再对一次好不好？神的能力，神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在、今在、永在。